Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed some important concept regarding the principles of inheritance and their variations concept. Okay, now in that we talked about the sex determination concept. We are well known the determination of sex, how we can be determined. Basically, what are the patterns of identification of sex of an individual. So majorly we have separation of sex determination into uh, various categories. Okay, na? In the previous we are already discussed about the how there is a determination of sex in case of an some important examples also. Okay, na? And before that we have studied about autosomes with respect to the chromosomal structures and the allosomal structures, how many number of chromosomes will be present on human being, and what are the most classification of chromosomal structures based on their structure and arrangement of a centromere and the part of a chromatin molecules. Okay, na? So today we are discussing about the some major classification with a different types of a sex determination mechanism with the use of human beings with respect to the some kind of organisms also. Okay, na? And we'll coming to the sex determination. Basically, the mechanism of sex determination we can be bifurcation of a three important a group of classification. Okay, na? In that the first one will be a XX type of sex determination, and also XX with respect to the XY type of sex determination, and ZZ with respect to the Z type of a or ZW type of sex determination based on the what is the number of allosomal structure and what is the shape with respect to the uh, what kind of chromosomes will be present on the organism body. Based on that category only we can be classification of a sex of an individual. Okay, na? In the previous class we are already discussed about the XXXO type of sex determination with an use of a one important insect that is nothing but a grasshopper based on the XX with respect to the X0 category or XO category. And we're coming to the second type of sex determination. The second one will be a XX with respect to the XY type of sex determination. So in that XX is indicate for the identification of female individual, and we'll coming to the XY is an indication of a male individual. Just now sex determination anta bandaga the type of XX with XY anta bandidre, that is example for the human being along with a Drosophila. ಸೊ ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡ್ರೊಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿ classification of x and y we can observe the differences. X a ಬೇರೆ y a ಬೇರೆ, so production of gamete also be different. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
The female is a homogametic. Homo ಅಂತಂದ್ರೆ meaning it is the same type of gamete produced from the female, and that gamete only consisting of a X of the chromosome. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಕೆಟಗರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಟಿರೋ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 50% ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗೆಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಮೋಗೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋಗೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ the mechanism of XX with respect to the XY type of a sex determination. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, the male ಅಂತ ಬಂದಾಗ chromosome coloration of blue is indicate for the chromosome number X, and will coming to the Y is indicate for the chromosome number Y ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ yellow coloration ಅಲ್ಲಿ. But while coming to the females ಅಂತ ಬಂದಾಗ X with respect to the X both will be considered the same homogametic nature in a females ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. And here also same Drosophila ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ female will be have both the category of ಏನ್ presence ಇದಾವೆ, similarity in their chromosome XX with respect to the XX only. And will coming to the females with males ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, X with respect to the Y chromosome presence ಇದೆ. So the male have heterogametic nature and female have the homogametic nature. Here also same Drosophila comparison with respect to the human beings also. Okay na, this is the second type of a sex determination mechanism. Okay na. And we're coming to the third classification based on the chromatin patterns, the determination of chromosome, that is a sex of an individual based on the sex chromosomes ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು bifurcation ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, one will be a ZZ along with a ZW mechanism of sex determination. So ಇಲ್ಲಿ ZZ ಇದೆ along with a ZW type of sex determination ಇದೆ. ಏನಿದು mechanism of the sex determination in two classifications ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, the ZZ is indicate for the classification of male individual. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ZZ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ZZ is indicate for the homogametic nature. ಸೊ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the 50% ಅಲ್ಲ 100% ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ Z ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ Z ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ W. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದ ಹೆಟಿರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ presence of Z containing one gamete. Again there is a W containing another gamete. So that's why we can call it as a heterogametic nature of female. It is an example for the very specifically types of birds ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we are studying about a female have heterogametic and male will be a homogametic in nature. ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು
X along with the X and XO type of, and again XX with respect to the XY type of mechanism. Both will be shows that the male will be consisting of heterogametic male. There is a production of a different gamete. Okay, na? But while coming to the mechanism in ZZ with respect to the Z type mechanism anta tagondre, Z type W type ಅಲ್ಲಿ, we are showing that there is a presence of only a female will be have heterogametic, not a male. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. And we're coming to the description regarding the only specifically some examples, that is on XX XY type of sex determination according to your NCERT syllabus. So this is the very important content. So ಇದನ್ನ 3 marks ಗೆ or 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Write a brief description regarding the determination of sex in a human beings ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. So example for that, the classification of sex determination in human being, that is a type of XX with respect to the XY. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, XX with respect to the XY type of sex determination. So here the total number of chromatin molecules present in a human being, total number of chromosomes human beings ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಷ್ಟು, 46 number of chromosomes will be present. And in a pair 23 number of or the 23 pair of chromosomes will be present in a human being. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್, 23 pairs ಇದಾವೆ. Out of 23 pair, the 22 pair of chromosomes will be a presence of a related to the A chromosome. A is indicate for the autosome. So ಈ 22 chromosomes ಏನಿದಾವೆ paired nature, ಅವೆರಡು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ 22 pair of autosomes will be present, and again the remaining one pair of chromosomes related to the allosomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಪೇರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, allosomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. allosomes ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ the pair of chromosome is responsible for the identification and classification of a sex of an individual. only one pair ಮಾತ್ರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ allosomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ದ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪೇರ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ chromatin molecules and how the production of two different variety of gamete ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, 44 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಸೋಮ್ ಇ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, and remaining one pair should be classification of sex chromosome, and that is considered ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವುದು, ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. And we'll coming to the 44A along with the X ಅಂತ ಇದೆ, so that is we can call female individual. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, 44A ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ 44A is indicate ಬೈಫರ್ಗೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. one will be a 22A plus X ಅನ್ನೋದು, and another one will be a 22A plus Y ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
50% ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50% ಏನಿದೆ ವೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ another one will be a ವೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 100% ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. 100% ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ವಿತ್ ಎ ಎಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಗ್, ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ಗಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ 50% ಏನಿದೆ ವೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ 44A plus XY ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು the XX with respect to the XY type of chromosomes ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇನ್ನ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ germ cell. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 50% ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 50% ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಾ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೆಟಗರಿ ಅಂಡ್ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿ and X gamete interact with the X gamete of female and the formation of daughter, and X containing chromosome fertilized with a Y containing chromosome formation of a son, and again there is a daughter formation and again there is a son formation. So even the chart na observe ಮಾಡಿದ್ರೆ only the male will be responsible for the formation of a sex of an individual. Either there is a female production ಆಗ್ಬೋದು or there is a male production ಆಗ್ಬೋದು, but overall responsibility for the development of male or female ಗೆ that is only a male ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರನೇ there is a responsible. there is no involvement of female ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ determination of sex of an individuals with respect to the human beings. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು, and how many number of gamete production from the male along with the females ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ important. Okay. And there is some kind of equal probability of fertilization of ova with respect to the carrying of a sperm with respect to the y. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಗ್ಗೆ
ವೈ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ the equal probability x containing gamete along with the y containing gamete they have equal responsibility. ಎರಡು ಏನಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ then only we can consider the formation of male or there is a formation of female. Okay na? And the sperm basically the determination for the offspring, either there is a whether male or there is a formation of a female. ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. with respect to the description of chart ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? and will coming to the same example, the xx with respect to the xy category of sex determination in an individual of human beings ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so here also same ನಾವು bifurcation ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹನಿಬಿ. ಹನಿಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಹನಿಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಮೇಲ್ ಇದೆನಾ ವೈ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬೈಫರ್ಗೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹನಿಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸೀವಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹನಿಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 32 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ 16 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಯರ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ ಎ ಹನಿಬೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ವೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ 16 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಓನ್ಲಿ 16 ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ. ಸೊ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಈ 16 ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 16 ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 16 ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ 16 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ, ಸಪರೇಷನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 16 ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಈ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎ female gamete, 16 number containing one gamete and another 16 number containing another gamete. Okay na. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು if the fertilization with respect to the formation of or the development of, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 16 number of chromatin molecules, ಇಲ್ಲಿ first 16 number of chromosome containing one cell, it can interact with a 16 number of organism or the gamete. ಇವೆರಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಮೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 32 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 16 ನಂಬರ್ ಏನಿದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅನದರ್ 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕರ್ ಬಿಗೂ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಗೂ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈಫರ್ಗೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಎಗ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ and these 32 number of chromosome containing organisms futurely development into ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ 16 ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 16 ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೇಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ಎ ನೋ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇದು ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಹನಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಏನು ಕ್ವೀನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ
without involvement of fertilization, formation of individual, that process we can call it as a parthenogenesis. ಸೊ ಮೇಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬಿರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ 50% ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಮೇಲ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿ ಮೇಲ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರೋನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹನಿಬಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹನಿಬೀಸ್ ಇಂಟು ಎ 3 group. Group number 1 and again 2 and another one will be a third. So this is the determination of a sex of an individual. So ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫಿಮೇಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 32 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ 32 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. 32 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 16 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಹೆಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ applied gamete with respect to the diploid drone, the determination of the sex will be formed. So that's why we can call it as a haplodiploid sex determination system in case of an example of honeybees anta karithivi. Okay, and ಇಲ್ಲಿ male always the production of sperm by the mitosis. This is the unique character. ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ thus they cannot have any kind of son. ಈ ಒಂದು ಹನಿಬೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಲ್ಲ. But they have some kind of grandfather along with they have grandsons na matra observe ಮಾಡಬಹುದು because of based on the history of life last pathway of study about life history ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ important classification with respect to the sex determination mechanism in a honeybee. Honeybee ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ so we are studying about a sex determination mechanism in case of an haplodiploid sex determination ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ honeybee sex determination ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 32 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 16. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ F1 and F2 ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ sex of an individual. So well, coming to the next important content after the sex determination mechanism. So next concept will be the theory of mutations. The word mutation, ಏನಿದು mutation ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ mutation ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, what is the mechanism of type of mutations ಏನು? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ 7 ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು DNA. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ DNA ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ
they will be given red coloration. Just on the coloration ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, red coloration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ some part ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನ ಬರೋ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ನ ಕಲರೇಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, some kind of changes we can observe within the DNA. ಈ ಒಂದು DNA ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮ್ಯುಟೇಶನ್. ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಒಂದು DNA ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ DNA ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್, ಸಡನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that characters also be undergo the difference that results of an organism. ಈ genotype genes ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ modification and the gene expression of character ಏನಿದೆ that is also be totally different ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸಡನ್ ಹೆರಿಟಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that process we can call it as a mutation ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ these mutation, ಈ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ recombination and mutations leads to the variation in DNA. recombination ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ DNA ದೊಳಗಡೆ ಈ DNA ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು DNA ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡೋದು. The variations which is occurs within the DNA, that is from recombination or there is a from the mutation. ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್, ಈ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಈ DNA ಇದೆ, DNA ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ DNA ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ DNA ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ನೇಚರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಟಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಮ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
and healthy mutations ಬೇರೆ, and with respect to the some kind of unhealthy mutation ಅಂದ್ರೆ abnormal conditions of mutations also be totally difference. Okay, and we'll coming to the major ಆಗಿ types of mutations ಯಾವುದು, how there is a changes will be occur. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು, there is a something changes ಆಗುತ್ತೆ. And what kind of changes will be occur, ಯಾವ ತರ changes ಆಗುತ್ತೆ, and where we can observe the changes in the phenotype along with the genotype of a DNA, ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂತಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಇಂದು ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ದ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಯಾವ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಇದೆರಡು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇದೆ, ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥೈಮಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಥೈಮಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್. ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿ and some kind of missense mutations also be we have to observe. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿ ಎಂ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬರಲೇಬೇಕು.
ಅಂಡ್ ದಟ್ mRNA ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, mRNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶೋ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DNA ದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DNA ದಲ್ಲಿ ಆ DNA ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ DNA ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ at least 3 number of base pair, because these 3 number of base pair they can code a single amino acid. ಆ ಒಂದು 3 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳತೀನಿ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಲೀಷನ್ ಆರ್ ಎ ಗೇನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA segment, it can cause the a chromosomal abnormalities. We can call it as a chromosomal aberrations ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಲೀಷನ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಎಡಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಡಿಲೀಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಡಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ DNA ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ DNA ದಲ್ಲಿ CAT 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 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ DNA ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ DNA ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, CAT ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ C ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ C ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ G ಬರ್ದಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ C ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ G ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಯಾವ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ abnormal but still the production of protein ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನಲಿ.
ಆ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸಿ ಎ ಟಿ ಇದೆ, ಸಿ ಎ ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆದನ್ನ. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ನ. ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿ ತೆಗೆದು ಇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲಿ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಐಎಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. According to your NCERT, the two important mutations should be, one will be point mutation and another one will be the frame shift mutations will be conducted. Okay na. So this is all about a content of mutation. So ಇಲ್ಲಿ mutations ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. How there is a mutation will be occur, ಯಾಕೆ ಜೀನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನಿದೆ ರೀಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the agents that can cause the or that can induce the mutation. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ನೇಮ್, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೈಫರ್ಗೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ
ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ದ ವರ್ಡ್ ಮಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್, ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾನೆ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆನೋ ಅದೇ ತರನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. So we'll coming to the next important concept after the mutation. Mutations ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಏನಿದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕ್ರಾಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇವರು ಅಂತಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆನಾ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ the gene will be inherited from the parent to offspring. One generation in the next generation ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 1 to 3rd generation, 4th generation ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ, ಮೀನಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಏನೇ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the detailed description will be identified in a family history. That is nothing but a pedigree analysis. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ pedigree analysis ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ we have to represent, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಒಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತರ showing the detailed description about the family history ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that is indicate pedigree ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಏನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, pedigree analysis we have to follow. Okay na? So this is the a study about a history of a life of an organism or a family of an history anta bandaga, ಅಥವಾ family of tree anta bandaga, so we are studying the pedigree analysis. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ we have to use some kind of symbol for the studying pedigree. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಫಿಗೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ
ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು. ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ some most important symbols we have to use it for the studying of a pedigree of an individual. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ helps to understand whether the trait is dominant or any kind of recessive. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವೆದರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ದ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ that can be dominant or any kind of recessive. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡೆಸ್ಟ್ರೋಫಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೈಟ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇದೆ,
ಮಯೋಟೋಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಇವರಿಬ್ರು ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಈ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾವುದು? ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಫ್ತ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ವರೆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್, ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ affected or some kind of carrier ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಲ್, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಿಮೇಲ್, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಟ್ which is representation for the analysis of pedigree with respect to the Queen of Victoria regarding the study is very important. Okay na? And we'll coming to the after the completion about the family history or the study about pedigree analysis, the next a very important concept regarding the a chromosomal abnormal conditions, or there is a pattern of chromosomal study, or the expression of chromosome that is indicate for the abnormal conditions. So that conditions we can call the study about a different variety of disease. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು the disease which is a carrier or disease completely formation. ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು? ನಮಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್, ಇದು ಏನ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಯಾವ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನೇನಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ
ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ದ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Inheritance ಅಂದ್ರೆ meaning always they will be moved from the one parent to another parent or the another offspring. Formation of gamete time period ಅಲ್ಲಿ, formation of an individual's time period ಅಲ್ಲಿ there is a formation ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. And will coming to the chromosomal disorder which relation to the variations in the pattern of chromosomes ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೆಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯುಟೆನೇರಿಯಾ, ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one, fifth one will be a thalassemia and the last one will be a cystic fibrosis. Many number but we have to mention few ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯುಟೆನೇರಿಯಾ, ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಕ್ a Klinefelter's syndrome and the third one will be a Turner syndrome. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, Klinefelter syndrome and the Turner syndrome. ಸೊ ಇವು 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ basically chromosomal disorders. Okay na. In that the first studying about the Mendelian disorder. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದು ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್. ಈ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ DNA ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಫಿನೈಲ್ ಕ್ಯುಟೆನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಥಾಲಸ್ಮಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ.
And the pattern of inheritance of Mendelian disorders can be traced in a family with the help of a study about history of life of a ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಲೈಸ್ ನಾವು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೆಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆನಾ, and autosomal category of recessive trait also be present. Either there is a dominant or there is a recessiveness of characters ಮೇಲೆ we are studying about different disorder. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ವಿಚ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ we are studying about some important most of all example ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಈ ಒಂದು ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್. ಯಾಕೆ ರಾಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಹಿಮೋಫೀಲಿಕ್. ಆ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಯಲ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ದ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ sex linked, that is nothing but a only chromosome of X linked recessive disorder. X linked recessive ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್, ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. X linked recessive disease ಇದು. And in this the protein involved in the basically the blood clotting it is a totally affected. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ತರದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೆಲ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ಆ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಓಕೆನಾ. ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
ಬಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಶಿ ಮೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಸನ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಹೋಮೋಝೈಗೋಸಿಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯಾವುದೇ ಕರದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೈ ಇದೆ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಎಚ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ based on the study about life history or to solve some problems related to the genetical disorders ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ರೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, because it happens only when there is a mother is at least the carrier and the father is hemophilic. Okay na. And the father is hemophilic anta bandaga like unavailable in case of a later stage of a life. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಏನಿದೆ ವಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಫೀಲಿಯಾ. ಸೊ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಶೋಸ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಜನರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ 6 ಇರ್ಬೋದು ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಆ 6 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್. ಜನರೇಷನ್ 1 ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ದ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮದರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಮದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಾದರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಮೋಫಿಲಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್. ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ related to the Mendelian character expression. So that is nothing but ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ Mendelian disorder, and we'll coming to the in the next class we are continue with the Mendelian disorder like color blindness with respect to the phenylketonuria, and again some kind of disease of cystic fibrosis, what is the major cause and which is a linked trait ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.